बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी ही निराली है। संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है। शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं, रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। रहता तू जहाँ निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे
बंदे हैं। नहीं उसकी कोई सीमांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। ఓం శాంతి. ఈరోజు ఆదివారం రివైజ్ అవ్యక్తవాణి 14/188 దీంట్లో బాబా ఉదాస అయ్యేదానికి కారణాలు చెప్తారు. ఉదాస అంటే దుఃఖం. దుఃఖానికి కారణమే ఏమంటే ఉదాసి आने का कारण छोटी मोटी అభజ్ఞాయి. అంటే మనం ఎందుకు ఉదాస అయిపోతామంటే మన అప్పుడప్పుడు బాబా చెప్పేదాన్ని అభజ్ఞ చేస్తాం. చిన్న పెద్ద అభజ్ఞ అంటే ఆజ్ఞాకారి లేదు. అందువల్ల మన మనసులో ఉదాసీనత అంటే దుఃఖ అనుభవం అవుతుంది అని వాణిలో చెప్తారు బాబా. आज बेहद के बढ़ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंचे बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं. आज्ञाकारी बच्चे सदा सभी अपने को समझते हैं ना, लेकिन नंबरवार है. कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है सदा नहीं. आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर ज़रूर है. आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं. अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते हैं. फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? ఈరోజు బేహద్ తండ్రి, పెద్ద తండ్రి, శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ తండ్రి తన ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలను చూస్తున్నారు. విశేషంగా ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలు. ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలేమో అందరూ అయినారు. స్వయం అనుకుంటారు కదా, నేను ఆజ్ఞాకారి బిడ్డ అట్లా అని. అయితే కొందరు సదా ఆజ్ఞాకారి అయినారు, కొందరు సదా లేదు. ఆజ్ఞాకారి లిస్టులో ఏమో అందరూ వచ్చేసారు. అయితే డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆజ్ఞ ఇచ్చేదేమో తండ్రి, అందరికీ ఒకే ఆజ్ఞనే ఇస్తారు. అయితే ఆజ్ఞ ఒకటే ఉంటే కూడా నడుచుకునే విధానాలు వేరే వేరేగా ఉంటారు. अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते. బాబా ఏమీ వేరే వేరే ఆజ్ఞ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఇవ్వలేదు, అందరికీ ఒకటే ఇస్తారు. అయినా ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలు నంబర్వార్ ఉన్నారు. ఎందుకోసమని నంబర్వార్ ఉన్నారు? क्योंकि जो सदा हर संकल्प हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं. वो स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है. అంటే దీంట్లో ముఖ్య మాట ఏమంటే శివబాబా ఏమంతా ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు దాని కొందరు ప్రతి సంకల్పలో ప్రతి కర్మలో సదా స్మృతి స్వరూపులా ఉంటారు. శివబాబా ఆజ్ఞ ఏముంటే దాని స్మృతి స్వరూప అయిపోయినారంటే ప్రాక్టికల్ జీవనంలో అదే జ్ఞాపకం సదా ఉంటుంది. దాన్ని ప్రాక్టికల్గా చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని చెప్తారు స్మృతి స్వరూప్. మళ్ళా కొందరు ఉన్నారు ప్రతి సంకల్పల మాటల కర్మలో ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకుంటే కూడా స్మృతి స్వరూప్లా లేదు. అంటే అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతారు అని అర్థం. గడి స్మృతిలో తీసుకురావాల్సిందిగా ఉంటుంది. దాని స్వరూపం కాలేదు. మొదటి నంబర్ ఏమంటే ప్రాక్టికల్గా దాని స్వరూపం అయిపోతారు. ఆజ్ఞది స్వరూపం. అందువల్ల వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ కర్మలో మనసా వచ్చ కర్మన అదే ఉంటుంది.
మాలే కొందరు ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకుంటే కూడా దాని స్మృతి స్వరూపం అంటే ప్రాక్టికల్ జీవనంలో పూర్తిగా స్మృతిలో లేదు. कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन करके चलते हैं, कभी चलने के बाद आज्ञा याद आता है, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है. जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई. कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसे बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव वो नहीं हुआ. అంటే బాబా చెప్తారు కొందరు ఉన్నారు స్మృతి స్వరూపులో లేదు, అంటే దాని నుంచి ఏమవుతుంది, శ్రేష్ఠ కర్మాన్ని ఫలం ఏం దొరకాలనో ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకుంటే మనం కర్మం శ్రేష్ఠ కర్మ అవుతుంది. అయితే ఆ ఆజ్ఞ అనుసారంగా ఎవరు నడుచుకోలేదో మర్చిపోదారో ఆజ్ఞని, అప్పుడు వాళ్ళ కర్మం శ్రేష్ఠ కర్మం అని చెప్పం. అప్పుడు దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ఆ రిజల్ట్ నుంచి వాళ్ళకు అనుభవం అవుతుంది నేను ఏం ఆజ్ఞ పాలన చేయాలనో దాని అనుసారంగా చేయలేదు అట్లా అని. అందువల్ల ప్రాక్టికల్ ప్రత్యక్ష ఫలం అనుభవం కాలేదు వాళ్ళకు. శ్రేష్ఠ కర్మాని ప్రాక్టికల్ రిజల్ట్ ఏముంటుంది, అది అనుభవం కాలేదంటే అర్థం ఏమంటే ఎక్కడో మర్చిపోయినారు. కర్మం చేసిన తర్వాత స్మృతిలో వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి కర్మం చేసేందుకు ముందే ఆజ్ఞ స్మృతిలో వస్తే దాని అనుసారంగా నడుచుకుంటారు. సో ఆజ్ఞ స్మృతిలో రాలేదు కొన్ని విషయాల్లో, అప్పుడు కర్మం చేసిన తర్వాత అనుకుంటారు నేను ఇట్లా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది, బాబా ఇట్లా చెప్పినారు కదా అట్లా అని. సో బాబా చెప్పినట్టుగానే మనం చేయాలంటే దాని జ్ఞాపకం ఉండాలి సదా, అప్పుడే బాబా చెప్పినట్టుగానే మనం చేస్తాం. ఒకవేళ బాబా చెప్పిన మాట మర్చిపోయినాం అనుకోండి, అది మన కర్మంలో రాలేదంటే దాని నుంచి ఏం ప్రత్యక్ష ఫల అనుభవం చేయాలను, చాలా సంతోషంగా ఉండేది, అది ఉండదు. అర్థమైందా? అందుకే బాబా ఏమేమి చెప్తున్నారు, ఏమేమి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారో దాన్ని సదా జ్ఞాపకంలో పెట్టుకోవాలి. సదా స్మృతిలో పెట్టుకుంటే కర్మం చేసేందుకు ముందే ఈ కర్మం బాబా ఇట్లా చేయని చెప్పినారు, ఈ కర్మంలో ఇట్లా చేయని చెప్పినారు అని మనకు బుద్ధిలో రావాలి. అయితే పని చేసిన తర్వాత అది బుద్ధిలో వస్తే కర్మ ఏం కర్మ అవుతుంది మరి? ఆజ్ఞ అనుసార కర్మ లేదు, అప్పుడు ఆ కర్మ శ్రేష్టంగానూ ఉండదు. ఇట్లా ఇప్పుడు కొందరికి కోపం వస్తుంది అయితే దానికి బాబా ఏం చెప్పినారు, కొంచెం సైలెన్స్ పవర్ని యూజ్ చేయండి. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, కోపానికి వశమైపోతారు. అప్పుడు దాంట్లో బాబా చెప్పిన మాట మర్చిపోతారు, అన్నీ బయట వచ్చేస్తుంది. తర్వాత అనుకుంటారు అరే బాబా ఇట్లా ఉండని చెప్పినారు కదా, నేను ఇట్లా నడుచుకునేసాను కదా, అట్లా అని ఆ కర్మం శ్రేష్ఠ కర్మం కాదు. మరి అర్థమైందా? తో నంబర్ 1 ఏమంటే సహజ్ స్వతః స్మృతి స్వరూప్ ఆజ్ఞాకారి. అర్థమైందా? ఎవరు నంబర్ 1 ఆత్మలు, ఎవరు సదా సహజంగా ఆటోమేటికలీ స్మృతి స్వరూపులా ఉండి ఆజ్ఞాకారి అవుతారు, వాళ్ళు చాలా శ్రేష్ఠ ఆత్మలు. నంబర్ 1 వాళ్ళు సదా సంతోషంగా ఉంటారు. సెకండ్ నంబర్ ఎవరంటే कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले. సెకండ్ నంబర్ ఎవరంటే ఒక్కొక్కసారి బాబా చెప్పిన ఆర్డర్ని స్మృతిలో తీసుకొచ్చి దాని అనుసారంగా నడుచుకుంటారు. ఒక్కొక్కసారి కర్మ అయిపోయిన తర్వాత అనుకుంటారు అయ్యో బాబా ఇట్లా చెప్పినారు కదా, నేను ఇట్లా చేసేసానని. వాళ్ళకు స్మృతిలో రాదు బాబా ఆజ్ఞ, పని చేసిన తర్వాత వస్తుంది ఆ పాయింట్. అది సెకండ్ నంబర్. థర్డ్ నంబర్
थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला, दूसरी थोड़ी बड़ी माला, तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। థర్డ్ నెంబర్ ఏమో వదిలేయండి చెప్తారు బాబా. అందుకే 2 లిస్ట్ పెట్టుకున్నారు బాబా. మొదట్లో ఉండేది చిన్న లిస్ట్, ఎవరు సదా స్మృతిలో స్వతహానే ఉండి ఆజ్ఞాకారి అయినారు వాళ్ళ లిస్టు చిన్నగా ఉంది, అంటే తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇది పెద్ద లిస్ట్, అంటే అప్పుడప్పుడు ఆజ్ఞ స్మృతిలో వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి కర్మం చేసిన తర్వాత స్మృతిలో వస్తుంది ఆజ్ఞ. ఇది సెకండ్ నెంబర్ లిస్ట్, దీంట్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. థర్డ్ నెంబర్ది మాల బాబా చేయలేదు, దాన్ని వదిలేయాలి. ఈ 2 లిస్టును బాబా చూస్తారు. तो आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने के विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं. इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होती है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्त होती है वो फल है. तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है. అంటే బాబా ఈరోజు ఆజ్ఞాకారి నంబర్ 1ని చూస్తారు. ఎవరు అమృత్ వేళ నుంచి రోజంతా బాబా చెప్పినట్టుగానే దినచర్యని చేసుకొని టైం టేబుల్ అనుసారంగా ఆ టైం టేబుల్లో ప్రతి కర్మలో కూడా బాబా చెప్పే ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకునే దానివల్ల ప్రతి కర్మ వాళ్ళకు ఈజీగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. అంటే కష్టంగా ప్రయత్నం చేసి కాదు, అయితే ఈజీగా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది, ఈజీ సఫలత ఉంటుంది వాళ్ళకు. అయితే ఆజ్ఞాకారి అయిన దానివల్ల విశేషంగా తండ్రి ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవం చేస్తారు. ఎవరు ఆజ్ఞాకారి అయినారు ఆటోమేటికలీ వాళ్ళకు ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. ఆ ఆజ్ఞాకారి బిడ్డల పైన ప్రతి అడుగులో బాబాది ఆశీర్వాదం ఉంటే దానివల్ల హలో అంటే విశేషంగా బాబ్దాదాది ఆశీర్వాదం సదా వాళ్ళ వెంట ఉంటుంది, ఆజ్ఞాకారి బిడ్డల వెంట. అందుకోసం మనస్ఫూర్తిగా శివబాబా వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం ఇచ్చేదానివల్ల వాళ్ళ కర్మలో సఫలత సదా ఉంటుంది. ప్రతి కర్మమే కదా బీజం, ఆ బీజంలో చాలా శక్తి ఉంటుంది. సో శక్తిశాలిగా ఉండే దానివల్ల దాని నుంచి ప్రాప్తి కూడా వాళ్ళకు చాలా బాగుంటుంది. అంటే వాళ్ళు నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మలు. ప్రతి కర్మ రూపీ బీజం చాలా శక్తిశాలిగా ఉండే దానివల్ల వాళ్ళ కర్మల్లో మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది, అంటే సంతుష్టంగా ఉంటారు, సదా సఫలత ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటారు, ఏ విప్రకారమైన కష్టం అనుభవం చేయరు, అట్లా హ్యాపీగా ఉంటారు. సంతుష్టత వాళ్ళ జీవనంలో ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలది ఒక రిజల్ట్. సంతుష్టత అనేది ఫైనల్ గుణం. అన్ని గుణాలు ధారణ చేసుకుంటే ఫైనల్గా మనలో సంతుష్టత ఉంటుంది. అయితే అన్ని గుణాలు మనకు ధారణ కావాలంటే మన పూర్తిగా ఆజ్ఞాకారి కావాలి. ప్రతి కర్మలో కూడా, ప్రతి సంకల్పంలో, ప్రతి మాటలో మనం శివబాబా చెప్పిన విధానంగా చేస్తూ పోతూ ఉంటే అన్ని గుణాలు మనకు ధారణ అయ్యి ఫైనల్ గుణ సంతుష్టత అనేది కూడా ప్రాప్తి అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్లా మమ్మకు చూపిస్తారు. మమ్మ సదా ఆజ్ఞాకారి నంబర్ 1. బాబా ఏం చెప్పినా సరే దాన్ని చేస్తారు, కంపల్సరీగా చేస్తారు.
ఒకసారి మన దాది చెప్పినారు, మా అమ్మది ఆజ్ఞాకారి గుణం ఎట్లా అట్లా అని. అంటే బాబా పైన పూర్తి విశ్వాసం మొదటి మాట. అది పూర్తి ఆజ్ఞాకారి కావాలంటే ఫుల్ విశ్వాసం ఉండాలి బాబా పైన. సో ఒకసారి ఒక పిచ్చుకది చిన్న చిన్న గుడ్లు 2-3 గుడ్లు తీసుకొచ్చినారు లచ్చుబాయ్, ఊరికి ఆట ఆడేదాన్ని. అయితే ఆ గుడ్లు చూసి బాబా చెప్పినారు, నోరు తెరవండి, ఇప్పుడు నేను మీ నోట్లో వేస్తాను అట్లా అని చాలామంది. అయితే వాళ్ళు అయ్యే చీచి చెప్పేసిపోయినారు. మా అమ్మ మాత్రం నోరు అని తెరిచినారు. ఎందుకంటే మా అమ్మకు 100% విశ్వాసం. బాబా ఎట్లా ఆజ్ఞ ఇస్తారో అట్లా దాన్ని నడుచుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ గుడ్లు ఏమి బాబా నోట్ లోపల వేయరు, అయినా కూడా మా అమ్మ ఆజ్ఞనే ఫాలో చేస్తారు అని నోరు తెరిచినారు. బాబా నోటి దగ్గర ఆ గుడ్లు తీసుకుపోయినా కూడా మా అమ్మ ఏమి కొంచెం కూడా ఇది కాలేదు. మా అమ్మకు తెలుసు బాబా ఏమి నా నోట్లో వెయ్యరు అట్లా అని. అంటే అంత విశ్వాసం ఉంది బాబా పైన. అందుకోసం ఆజ్ఞ నెంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి. దీని నుంచి అందరికీ కూడా చాలా సంతోషం కూడా ప్రాప్తి అవుతుంది మా అమ్మని చూస్తే. తర్వాత బాబా చెప్పినారు ఇంకొక దాంట్లో, మా అమ్మకు ఒక పార్టీ మధుబన్ నుంచి వాపస్ ఇంటికి పోయే పార్టీ, వాళ్ళు పోతూ ఉన్నారు, వాళ్ళ బస్సు రెడీ అయిపోయింది. అయితే బాబా మా అమ్మని పిలిచి చెప్పినారు, వీళ్ళ కోసం హల్వా రెడీ చేసి అట్లా. వెంటనే మా అమ్మ పోయేసి హల్వా రెడీ చేశాను పోయినారు. అప్పుడు ఇంకొక సిస్టర్ వచ్చి చెప్పినారు, అయ్యే బాబా ఇప్పుడు ఇది బస్సు వాళ్ళకు రెడీగా ఉంది, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇప్పుడు మనం హల్వా రెడీ చేస్తే ఎట్లా వాళ్ళకు అందుతుంది అట్లా అని. అయితే మా అమ్మ మాత్రం బాబా ఆజ్ఞ అనుసారంగా హల్వా చేసేది స్టార్ట్ చేసినారు. వాళ్ళందరూ మరి బస్సులో కూడా కూర్చున్నారు. బస్సు స్టార్ట్ కూడా అయిపోయింది. అయినా మా అమ్మ హల్వా చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే బాబా చెప్పినారు కదా అట్లా అని, ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకోవాలి కదా అట్లా అని. తర్వాత ఆ బస్ స్టాండ్ వరకు కూడా వెళ్ళిపోయింది. మా అమ్మ అప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చినారు, బాబా ఇదో హల్వా అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయింది అట్లా అని. మళ్ళీ ఆ హల్వాని బాబా ఏం చేశారు, వాళ్ళకి ఇచ్చి పంపించినారు. ఒక భాయిని సైకిల్లో తీసుకొని పోయి అది ఇచ్చేసి రమ్మని చెప్పినారు. ఫైనలీ ఆ బస్ స్టాండ్ నుంచి కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉండింది. వాళ్ళకు పోయేసి ఈ హల్వాని ఇచ్చినారు. అంటే వాళ్ళకి అందింది, ఎట్లనో టోటల్గా అందింది. తర్వాత ఏమైపోయింది, వాళ్ళు ఫోన్ చెప్పినారు బాబాకు, బాబా మీకు ఎంత థ్యాంక్స్, మీరు హల్వా మాకు పంపించినారు, మధ్య దారిలో మా బస్సు చెడిపోయి ఉండింది, అయితే ఆ టైంలో అందరికీ ఆకలి అవుతూ ఉండింది, మీరు ఇచ్చిన హల్వా మాకు చాలా బాగా సహయోగం ఇచ్చింది, మేమందరం హల్వా తిని సంతోషమైపోయాను, మా ఆకలి అంతా తీరింది అని చెప్పినారు. అంటే ఎంత వండర్ఫుల్, బాబాకు ఎట్లా టచ్ అయింది, వాళ్ళకు లేట్ అవుతుంది అని. అయితే మా అమ్మ మరి ఆజ్ఞాకారి అయ్యేసి హల్వా చేసే పంపించినారు. ఆ హల్వాని మరి వాళ్ళకు అందించినారు బాబా. ఇదంతా ఎంత వండర్ఫుల్ మాటలు. సో మా అమ్మ కర్మం ఆజ్ఞాకారిగా ఉండే దానివల్ల ఎంతో శ్రేష్ఠ కర్మం, శక్తిశాలి, అది సఫలైపోయింది. మరి తినేవాళ్ళు కూడా ఎంతో తృప్తి అయిపోయినారు, సంతుష్టమైపోయినారు. మా అమ్మ కూడా సంతుష్టంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే బాబా ఆజ్ఞ అనుసారంగా వాళ్ళ ప్రతి కర్మం ఉంటుంది. అందువల్ల మా అమ్మ ముఖంలో ఎప్పుడు కూడా అతృప్తి కానీ, ఉదాసీనత కానీ, ఫీలింగ్స్ కానీ ఏమీ ఉండదు. చాలా సంతుష్టంగా తృప్తిగా ఉంటారు. వాళ్ళ ముఖం చూడండి, ఏకరస అవస్థలు ఎంత బాగుంటారు. అంటే మన కర్మమే మనకు సంతుష్టత ఇస్తుంది, మన కర్మమే మనని అసంతుష్ట చేస్తుంది. దాని కారణం ఏమంటే ఆజ్ఞాకారి అయ్యేది, బాబా చెప్పే విధానంగా నడుచుకుంటే సంతుష్ట. ఒకవేళ అవజ్ఞ చేస్తే మనకు సంతుష్టత అనేది ఉండదు, మన కర్మలో కూడా శక్తి రాదు, మనకు ఆశీర్వాదం కూడా దొరకదు. సో అమృత వేళ నుంచి రాత్రి వరకు బాబా
మన కోసం ఏమి టైం టేబుల్ సెట్ చేసి ఇచ్చినారు, ఆ టైం టేబుల్లో ఎట్లా శ్రీమత్ అనుసారంగా మనం నడుచుకోవాలను, ఆ విధంగా నడుచుకునే పోతూ ఉంటే మన జీవనంలో సంతుష్టత అనేది వస్తుంది. ఈ తృప్తిగా ఉండే స్టేజే సంతోషి మాత. వైష్ణవి దేవి చూపిస్తారు కదా సంతోషి మాతగా. ఎంత తృప్తి అంటే కారణం ఏమంటే ఆజ్ఞాకారి, భగవాన్ ఇచ్చే ఆజ్ఞ అనుసారంగా తన జీవనంలో నడిపించినారు. సో संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है. सो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता और सदा अनुभव होता है. सो संतुष्टता మన బాబా చెప్పే ఆజ్ఞ అనుసారంగా మన సంకల్పాన్ని నడిపిస్తే మనకే సంతుష్టత ఉంటుంది. ఇంకొకటి బాబా ఇచ్చే ఆజ్ఞ అనుసారంగా మన కర్మ ఉంటే ఆ కర్మాని రిజల్ట్ కూడా సంతుష్టత ఉంటుంది. ఇంకొకటి వేరే వాళ్ళ సంబంధ సంపర్కలో వచ్చేటప్పుడు కూడా మనకు సంతుష్టత, వేరే వాళ్ళకు కూడా మన ద్వారా సంతుష్టత ఉంటుంది. సో ఈ 3 ప్రకారమైన సంతుష్టత ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలకు ఆటోమేటికలీ ఉంటుంది, సదా అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది సంతుష్టత అనేది. ఈ సంతుష్టత అనే అనుభవం చేసానికి ఎంత మనం పురుషార్థం చేయాలి, పూర్తిగా ఆజ్ఞాకారి అనుసారంగా బాబా ఇచ్చే ఆజ్ఞ అనుసారంగా మనం నడుచుకోవాలి. कई बार कई बच्चे अपनी कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है. तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे. नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों में संतुष्ट अनुभव करेंगे. బాబా చెప్తారు మూడిట్లో మనసా వాచ కర్మణ సరి, మరి స్వయంతో, మరి మన కర్మంతో, మరి సంబంధ సంపర్కతో మన సంతుష్టంగా ఉండాలి. 3 ప్రకారం కూడా అది నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలకు మాత్రమే అనుభవం అయ్యేది. మళ్ళా కొందరికి వాళ్ళ కర్మం వాళ్ళకు సంతుష్టంగా ఉంటుంది అనుకుంటారు, నేను కరెక్ట్ మెథడ్లో నేను కర్మం చేశాను, అట్లా అని ఆ కర్మం వాళ్ళకు సంతుష్టత ఇస్తుంది. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కర్మం కూడా వాళ్ళకు సంతుష్టత ఉండదు, వేరే వాళ్ళతో వాళ్ళకు సంతుష్టత ఉండదు. ఒకసారి ఒకసారి ఎట్లా అవుతుంది అంటే మూడిట్లో సదా సంతుష్టత లేదు. దానికి కారణం ఏమంటే అన్ని ప్రకారమైన ఆజ్ఞని పాలన చేయలేదు అని అర్థం. స్వయం కూడా ఒక్కొక్కసారి సంతుష్టత ఉండదు, ఒకసారి అది కూడా ఉంటుంది అనుకోండి, కర్మం కూడా బాగుంటుంది అనుకోండి. అయితే సంబంధ సంపర్కలో వచ్చేవాళ్ళు సంతుష్టంగా ఉండరు. వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర సంతుష్టంగా లేదు, వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర సంతుష్టంగా లేదు. దీనికి అంత కారణం ఏమంటే ఆజ్ఞని పాలన చేసే విధానం. పూర్తిగా స్మృతి స్వరూపులా ఉండి మనం ఆజ్ఞని పాలన చేస్తే మూడిట్లో సంతుష్టంగా ఉంటాం. అంటే స్వయం కూడా, మరి మన కర్మం కూడా మనకు సంతుష్టత ఇస్తుంది, మరి సంబంధ సంపర్కలో కూడా సంతుష్టత అనేది ఉంటుంది. वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है. आप सोचेंगे ऐसे तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो सकते हैं. वर्तमान समय बाबा చెప్తారు, కొందరు శ్రేష్ఠ ఆత్మలు, ఆజ్ఞాకారి ఆత్మలు అనుకుంటారు అందరినీ అన్ని విధాలను సంతుష్టం చేసేది పాసిబుల్ లేదు. అందరి దగ్గర అన్ని విధాలు సంతుష్టంగా ఉండరు. అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఆత్మలు అసంతుష్టి కూడా
అవుతుంది అని అనుకుంటారు. అయితే బాబా ఏం చెప్తారు, వాస్తవంగా అందరూ సంతుష్టంగా ఉండాలి. कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते, लेकिन वह कई कारण होते हैं. అయితే ఎందుకోసం అసంతుష్ట అయిపోయినారు, దానికి కూడా కొన్ని కారణం ఉంటుంది. ఇట్లా అనుకోకూడదు మనం, అయ్యో అందరి దగ్గర అందరూ ఏమి సంతుష్టంగా అన్ని విధాలా ఉండేది సాధ్యమే లేదు, అట్లా అనుకోకూడదు. మన సంతుష్టం చేసేవాళ్ళు కదా, అందరినీ అన్ని విధాలం సంతుష్టం చేసేవాళ్ళు. అందువల్ల ఆ కారణం ఏమీ చూడాలి. ఎందుకోసం మన ద్వారా కొందరు తృప్తిగా లేదు, సంతుష్టంగా లేదు, నేనెందుకు సంతుష్టంగా లేదు కొన్ని విషయాలు, ఆ కారణం ఏమీ తెలుసుకోవాలి. ఏమి కారణం ఉంటుంది, ముఖ్యంగా అభిజ్ఞ చేసేదే కారణం ఉంటుంది. మనకు కొందరి దగ్గర లోపల లైట్గా ద్వేషం కానీ మిస్అండర్స్టాండింగ్ కానీ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గర సంతుష్టం లేదు, మనం కూడా వాళ్ళ దగ్గర సంతుష్టంగా ఉంటాం. तो अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं. మన కారణం తెలియగంట కారణం నుంచి మనం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. అందరూ తృప్తి చేసానికి లేదు, అట్లా అని ఇది కూడా ఒక రకమైన मिसअंडरस्टैंडिंग. तो दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं. ఇంకొక విషయం ఏమంటే, మన బుద్ధి అనుసారంగా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువగా ఏదో కోరిక పెట్టుకుంటాం. అంటే మన బుద్ధి ఇంత బాగుంది, పెద్దవాళ్ళు మనకెందుకు ఈ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు, ఆ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు, అట్లా అని కోరిక పెట్టుకుంటే అప్పుడు కూడా మనకు పూర్తిగా సంతుష్టత అనేది ఉండదు. అంటే మనకు ఎట్లా కావాలో అట్లంతా మనం ఉండాలి అనుకుంటాం, అన్నీ ప్రాప్తి కావాలి అట్లా అని. అయితే ఏదో ఒక మాటలో మన అభిజ్ఞ చేసిన దానివల్ల మనకు అది ప్రాప్తి కాలేదు, అది చూసుకోవాలి. ఏం అభిజ్ఞ చేసాం, మన కోరిక పూర్తి కాలేదు, అందుకే అసంతుష్ట అయిపోయినాం, అది మనం చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? और तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होता है. మళ్ళీ ఇంకొక మాట ఏమంటే, చాలామంది ఆత్మలు వాళ్ళ పాత స్వభావ సంస్కారం మరి వాళ్ళ లెక్కాచారం అనుసారంగా వాళ్ళకు సంతుష్టత అనేది జీవనంలో ఉండదు. అది కూడా ఒక కారణం అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఏమేమి కారణాలు? ఫస్ట్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ కారణం. సెకండ్, ఏదో ఒక కోరిక పెట్టుకుంటారు, ఆ కోరిక పూర్తి కాలేదంటే అసంతుష్ట అయిపోతారు. మూడో కారణం ఏమంటే, పాత స్వభావ సంస్కారం లెక్కాచారం ఏముందో దాని నుంచి కూడా సంతుష్టంగా ఉండేదానికి కాదు, असंतुष्ट అయిపోతారు. సో इन कारण नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं का श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्ट न मिलने के कारण नहीं होता है. అంటే ఇదంతా నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మలు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా అసంతుష్ట అయ్యే మాట లేదు. ఇదంతా వాళ్ళదే కారణం. ఎందుకంటే వాళ్ళ పాత స్వభావ సంస్కారం నుంచి వాళ్ళు సంతుష్టంగా లేదు, మిస్అండర్స్టాండింగ్ నుంచి సంతుష్టంగా లేదు, కోరికల నుంచి సంతుష్టంగా లేదు. అయితే నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మలు అందరినీ తృప్తి చేస్తారు. ఒకవేళ ఎవరో తృప్తి కాలేదంటే అది వాళ్ళదే కారణం ఉండొచ్చు. तो इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्ट न मिलने के कारण होता नहीं, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रहते हैं. సో శ్రేష్ఠ నంబర్ 1 ఆత్మ ఆజ్ఞాకారి ఆత్మలు వాళ్ళ దగ్గర కంపల్సరీగా అందరూ సంతుష్టంగానే ఉంటారు.
అయితే సంతుష్టత లేని కారణాలు, ఆ 3 కారణాలు చెప్పినారు చూడండి. ఒకటి మిస్అండర్స్టాండింగ్, ఒకటి కోరికలు, ఎక్స్ట్రా కోరికలు, ఇంకొకటి వాళ్ళ పాత లెక్కాచారం, స్వభావ సంస్కారం. దాని నుంచి అసంతుష్ట అవుతారు. కానీ ఈ నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మల దగ్గర అట్లా లేదు. लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट रहते हैं, 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं. దీంట్లో కూడా 95% సంతుష్టంగా ఉంటారు, 5% అసంతుష్టత కనిపిస్తుంది అంతే. तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ये ठीक किया है या नहीं किया है. అంటే బాగా చెప్తారు. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మ మెజారిటీ 3 మాటలను తృప్తిగా ఉంటారు, సంతుష్టంగా. అంటే స్వయం కూడా, మరి వాళ్ళ కర్మం కూడా సంతుష్టత. తర్వాత ఆజ్ఞాకారి అయిన దానివల్ల వాళ్ళకు సంతుష్టత సదా ఉంటుంది. సంబంధ సంపర్కులో కూడా అన్ని విధాల సంతుష్టత ఉంటుంది. ఈ 3లో సంతుష్ట సదా ఉంటారు. సదా ఆజ్ఞా ప్రమాణ శ్రేష్ఠ కర్మం అయ్యే కారణం నుంచి వాళ్ళ కర్మం సదా సంతుష్టతనే ఇచ్చేదానివల్ల వాళ్ళ బుద్ధి, వాళ్ళ మనసు డిస్టర్బ్ కాదు. వాళ్ళకు ఇట్లా కూడా సంకల్పం రాదు, నేను సరిగ్గా చేశానో లేదో, బాగుండిందో లేదో, అట్లంతా సంకల్పమే రాదు. బాగానే ఉంటుంది, తృప్తిగా ఉండే దానివల్ల బాగానే ఉన్నారు అని అర్థం, కరెక్ట్గానే చేసినారు అని అర్థం आज्ञा अनुसार. सेकंड नंबर वालों को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है, पता नहीं ठीक किया है या नहीं किया है. ఈ సెకండ్ నంబర్ ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలకు పని అయిపోయిన తర్వాత, కర్మ అయిపోయిన తర్వాత మనసులో సంకల్పం వస్తుంది, నేను సరిగ్గా చేశానో లేదో, కరెక్ట్గా ఉందో లేదో, అట్లా అని సంకల్పం వస్తుంటుంది. అంటే మనసు కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దాని నుంచి కూడా వాళ్ళకి తృప్తి తగ్గిపోతుంది. तो जिसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मन खाता है कि ठीक नहीं किया है. అంటే వాళ్ళ మనసు తింటూ ఉంటుంది, సరిగ్గా చేయలేదో ఏమో అట్లా అని. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మకు మనసు అట్లా రాదు, అయ్యో సరిగ్గా చేసినామో లేదో, కరెక్ట్గా ఉండిందో లేదో, అట్లా అంతా రాదు మనసులో. వాళ్ళు ఏం బాబా ఆజ్ఞ అనుసారంగా చేసినారు అంతే, అది ఇంత బాబాకు వదిలేస్తారు ఏమైనా సరే. సో నంబర్ 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाता है. आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మ వాళ్ళు బాబా చెప్పినారు, మనం చేసాం అంతే. వాళ్ళ మనసు ఏమి తినదు, వాళ్ళ మనసు ఏమి డిస్టర్బ్ కాదు, ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకునేసారు. వాళ్ళ మనసు లైట్గా ఉంటుంది, కర్మాని బంధంది బరువు కూడా లేదు, సరిగ్గా ఉందో లేదో అట్లా అంతా అనుకోరు. ఎందుకంటే బాబా ఇట్లా చెయ్యి అంటే అట్లా చేసినారు అంతే, దాని రిజల్ట్ బాబాకు పోతుంది. వీళ్ళ మనసు తృప్తిగానే ఉంటుంది ఆజ్ఞనే పాలన చేసి దానివల్ల. पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म बंधन के वश कर्म करना. तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली सदा हल्की रहती है. అంటే ఎవరు సదా ఆజ్ఞాకారిగా ఉంటారు వాళ్ళు కర్మ సంబంధంలో వస్తారు, కర్మ బంధనంలో కాదు. కర్మ సంబంధంలో వచ్చే దానివల్ల వాళ్ళు లైట్గా ఉంటారు. కర్మ సంబంధం అంటే బాబా చెప్పిన అనుసారంగా చేస్తూ పోతూ ఉంటారు అంతే, అందువల్ల చాలా లైట్గా ఉంటారు. సెకండ్ నంబర్ ఏమంటే కర్మ బంధంలో వచ్చేస్తారు. అంటే సరిగ్గా చేసినామా లేదో అట్లా వాళ్ళ మనసు సంకల్పం వచ్చేస్తుంది,
ఆ కర్మం పైన బుద్ధి పోతుంది. ఎందుకంటే ఆజ్ఞ అనుసారంగా పూర్తిగా చేయలేదు. तो नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेंगे. सो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा ప్రతి పనిలో బాప్ దాదాది విశేష ఆశీర్వాదం ప్రాప్తి చేసుకునే దానివల్ల ప్రతి కర్మలో కూడా ఆశీర్వాదాన్ని రిజల్ట్ ఆంతరికంగా విల్ పవర్ దొరుకుతుంది. అంటే బాబా చెప్తూ ఉంటే వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో విల్ పవర్ కూడా కావాలి, చెప్పేది అన్నీ చేసానికి. సో లోపల ఆ విల్ పవర్ని అనుభవం చేస్తారు. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి ఆత్మ सदा अंतर्मुखी सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे. सदा अपने में भरपूर और संपन्नता अनुभव करेंगे. नंबर 1 आज्ञाकारी आत्म ప్రతి కర్మలో వాళ్ళకు ఆశీర్వాదం ఉండే దానివల్ల అతీంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవం చేస్తారు. తర్వాత భర్పూరుగా ఉండేది అనుభవం చేస్తారు, సంపన్నంగా ఉంటారు. ఏంటంటే ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకునే దానివల్ల ఏ ప్రకారమైన బరువు వాళ్ళపైన లేదు. లోపల చాలా సుఖాన్ని అనుభవం చేస్తారు, అతీంద్రియ సుఖం. నిండా ఉంటారు, సంపన్నంగా ఉండేది అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपनी दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं. చాలామంది బిడ్డలు వాళ్ళ మనసులో ఉండే మాట, కండిషన్ ఎట్లా ఉంది వాళ్ళ మనసు, అది బాబాకు వినిపిస్తారు. మనసుది కండిషన్ ఎట్లా ఉంది ఎట్లా అని ఏం వినిపిస్తారు. न मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं. कोई बात भी नहीं हुई लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है. कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य व कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलापन में समय प्रति समय ఆజ్ఞా के प्रमाण काम नहीं करते. అంటే వాళ్ళు మనసులో ఇది వస్తుంది, బాబాకు చెప్తారు, నాకేమో తెలియదు ఈరోజు ఒక రకమైన బేజారుగా ఉంది, మనసు ఖాళీగా అనుభవం అవుతుంది, ఏమీ అట్లా ఖుషీగా సంతోషంగా లేదు, ఏమి తప్పు కూడా చేయలేదు, అయినా కూడా ఎందుకో ఇట్లా అనుభవం అవుతూ ఉంది అని చెప్తారు. సంపన్నత ఆ సుఖం అనుభవం కాదు, అతీంద్రియ సుఖం. ఏమి ఉల్టా పని కూడా చేయలేదు అనుకుంటారు. అయితే ఉల్టా కార్యం చేయలేదంటే కూడా కొన్ని చిన్న తప్పు కూడా చేయలేదు, అయినా కూడా నడుస్తూ తిరుగుతూ వాళ్ళకే తెలియలేదు ఎందుకోసం ఇట్లా అవుతుంది. అది అల్బేలా పని. ఏమంటే కొన్ని విషయాలు కొన్ని ఆజ్ఞను ఉల్లంఘన చేసి ఉంటారు, ఆజ్ఞ అనుసారంగా పని జరిగి ఉండదు. బాబా ఇచ్చే ఆజ్ఞ అనుసారంగా ఆ పని లేదు, కొంచెం అవజ్ఞ చేసేస్తారు. అందువల్ల వాళ్ళ మనసులో ఒక రకంగా బేజారుగా బాధగా ఖాళీగా ఉండేది అనుభవం అవుతుంది. తప్పు ఏమి చేసి ఉండరు, అయినా ఏదో ఒక రకంగా ఉంటుంది, మనసు బాలేదు అనుకుంటారు. కారణం ఏమీ అర్థమైందా? అవజ్ఞాని కారణం. तो पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता. ఎప్పుడో ఒక రోజు అవజ్ఞ చేసి ఉంటారు, ఏదో ఒక మాటది అవజ్ఞ అంటే బాబా చెప్పినట్టుగా చేయకుండా ఏదో చేస్తున్నారు, దాని బరువు వాళ్ళ మనసును లాగుతూ ఉంటుంది. ఆ బరువు నుంచి వాళ్ళ మనసులో ఒక రకంగా బేజారు ఉంటుంది. जैसे पिछले जन्मों के खड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की गई
अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है. ఇట్లా ఎప్పుడూ ఏదో జన్మాని స్ట్రాంగ్ సంస్కారం మనలో ఉంటే ఆ సంస్కార స్వభావం మనకు వద్దంటే కూడా ఆ పని మనం చేసేస్తాం. అంటే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉండే స్వభావ సంస్కారం ఏ జన్మందో అది బయట వచ్చినప్పుడు దానికి వశమైపోతాం మనం. ఆ విధంగా ఈ జన్మలో ఏదో ఒక అవజ్ఞ చేసి ఉంటాం. బాబా చెప్పే శ్రీమత్ అనుసారంగా ఏ రోజో నడుచుకుంటాం అనుకోండి, అది మరి దాని బరువు మన తలపైన వచ్చి ఉంటుంది. అది మన మనసును లాగుతూ ఉంటుంది. ఏదో ఒక రోజుది అవజ్ఞ, ఏదో సమయం అవజ్ఞ చేసి ఉంటాం. అది మన మనసును తన సైడ్ లాగుతుంది. అవజ్ఞ అంటే ఆజ్ఞను పాలన చేసి ఉంటాం. అది మనసులో फीलिंग्स वस्ता ఉంటుంది. वो है पिछले हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब. क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता है. బాబా చెప్తారు, ఆ పాత స్వభావ సంస్కారం అన్న లాగుతుందంటే అది పోయిన జన్మం ఎప్పుడుదో జన్మ అని లెక్కాచారం. మరి ఇది అవజ్ఞ చేసేది ఈ జన్మ అని లెక్కాచారం. ఇప్పుడు ఈ సంగం యుగాల బ్రాహ్మణ అయిన తర్వాత సో ఏ జన్మలో ఉంటే ఏమి, ఏ లెక్క ఉంటే ఏమి, అది మనలో ఉండి భస్మం కావాలంటే యోగ అగ్ని కావాలి. లగంది అగ్ని స్వరూపులా ఉంటేనే అదంతా భస్మ అయ్యేది. పాతల జన్మాని లెక్కాచారం సరి, ఈ జన్మాని అవజ్ఞ చేసింది. కానీ ఇదంతా యోగ అగ్ని స్వరూపులా ఉండాలి. పవర్ఫుల్ యోగాని స్థితిలో ఉంటేనే భస్మ అవుతుంది. तो सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं. బాగా చెప్తారు, యోగం అగ్ని రూపాల్లో లేగండే కారణం నుంచి, అంటే శక్తిశాలి స్మృతి స్వరూపు లేదు, తలంపుది స్థితి బీజ్ రూప్ అవస్థ లైట్ హౌస్ స్థితిలో లేదు. అందువల్ల పాత లెక్కాచారం సమాప్తియే కాలేదు, అది భస్మం కాలేదు. అంటే చాలా శక్తిశాలి యోగం ఉంటేనే పాత లెక్కాచారంతో సమాప్తి అవుతుంది. మరి బాగా చెప్తారు, లేదంటే ఏమవుతుంది, ఆ లెక్కాచారం మన తన సైడ్ లాగుతూ ఉంటుంది. భస్మం కాలేదంటే ఏమేమి మనం చేసామో అది మన తన సైడ్ లాగుతూ ఉంటుంది. చెడ్డదంతా మనసులో వస్తూ ఉంటుంది. అయ్యో నేను ఇట్లా చేశాను కదా, అట్లా చేశాను కదా అని చెప్పేసి. तो उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, या कभी उदासी की लहर होंगी. అంటే ఆ సమయంలో మనం ఏం తప్పు చేయము, కానీ మన మనసులో ఒక రకంగా దేనికి ఇంట్రెస్టే ఉండదు. ఎప్పుడు పాత లెక్కాచారం అన్న లాగుతుందో అది భస్మం కాలేదు, మన జీవనంలో సంతుష్టత అని ఉండదు. అది ఏం చేస్తుందంటే మన మనసుని ఒక రకంగా చేస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. యోగం చేయాలంటేనూ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, సేవలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, అన్నిట్లో ఉదాసుగా ఉంటారు. एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव करना, दूसरा बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति. అంటే రెండు ప్రకారమైన శాంతి ఉంటుంది. ఒకటి అన్నీ బాగా అన్నీ చేసేసి జ్ఞానం ద్వారా శాంతిని అనుభవం చేసేది, అది రియల్ శాంతి. ఇంకొకటి ఖుషి లేదు, ఏమీ లేదు, ఒక రకంగా అన్నీ ఏ పని చేయాలంటే మనసు రాదు, ఒక రకమైన మనసు లోపల సైలెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సైలెన్స్ మంచిది కాదు. అంటే ఏ ఇంట్రెస్ట్ లేని శాంతి,
ఇట్లా శాంతి ఏమీ లాభం లేని శాంతి. జ్ఞానం ఆధారంలో శక్తిశాలిగా హ్యాపీగా ఉండే శాంతి, అది అన్ని మంచి పని చేస్తే ఆజ్ఞాకారి అనుసారంగా నడుచుకుంటే అప్పుడు అది ఉంటుంది. ఆజ్ఞాకారిగా లేకుండా ఏదో ఒక తప్పు చేస్తాం ఎప్పుడో ఒకరోజు, అది ఇప్పుడు మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దాని నుంచి మనకు తృప్తి లేదు, మనసు ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఈ శాంతి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేని శాంతి. సిర్ఫ్ దిల్ కరేగా కహా అకేలే మే చలి జాయ్ అకేలే మే బయట జాయ్. అప్పుడు వాళ్ళ మనసులో అనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోతాం, సైలెన్స్గా ఏదో ఒక చోట్ల పోయి కూర్చునేస్తాం, ఎవరి దగ్గర మాట్లాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఏ పని చేసడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు. అట్లా స్థితి ఏ సబ్ నిషానియా హై కోయి నా కోయి అవజ్ఞాకి కర్మ కా బోజ్ ఖీంచుతా హై. ఎందుకోసం ఇట్లా స్థితి వచ్చిందంటే అవజ్ఞ చేసినారు, ఏదో ఒక మాటది అవజ్ఞ. బాబా ఏం చెప్పినారో అది చేయకుండా మన ఇష్ట ప్రకారం ఏదో తప్పు చేసేసాం. ఈ కర్మాని బరువు ఇది మన తన సైడ్ లాగుతూ ఉంటుంది. కర్మ బంద్ అన్నారు, మనసునే అక్కడ తీసుకుపోతూ ఉంటుంది. సో అవజ్ఞ ఏక్ హోతీ హై పాప్ కర్మ కర్ణిక. రెండు ప్రకారమైన అవజ్ఞ ఉంటుంది. ఏమంటే ఒకటి, బాబా మన సంపూర్ణ పవిత్రంగా ఉండని చెప్పినారు, అయితే ఏదో ఒక పాప కర్మం చేసేస్తాం, అది కూడా చాలా పెద్ద అవజ్ఞ. ఏదో ఒక పెద్ద తప్పు చేస్తాం, పెద్ద పాపం చేసేస్తాం, ఇది అవజ్ఞ. ఇంకొకటి చిన్న చిన్న మాటలది అవజ్ఞ. చిన్న చిన్న మాటలది అవజ్ఞ ఏమంటే బాబా మనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు, అమృత్ వేళ విధిపూర్వకంగా శక్తిశాలి తలంపులా ఉండండి అట్లా అని. అయితే చాలామంది లేస్తారు, లేచి ఏమో కూర్చుంటారు, కానీ విధిపూర్వకంగా శక్తిశాలిగా బాబా తలంపు లేదు. ఇది కూడా అవజ్ఞ అని అర్థం. तो अमृत वेला अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? ఆజ్ఞాకారి అభజ్ఞాకారి. అమృత వేళ బాబా చెప్పిన స్థితి అనుసారంగా మనం కూర్చోలేదంటే దాని ఏం చెప్తారు? ఆజ్ఞాకార్య అవజ్ఞాకార్య. ఈ అవజ్ఞ ఉంటే కూడా మనసులో దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అవజ్ఞాని చేయకూడదు. हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन करके करो, ये भी ఆజ్ఞ హేనా. అంటే మన కర్మని కోసం బాబా ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు, ప్రతి పని కూడా కర్మయోగి అయ్యి చేయండి, నిమిత్ భావంతో చేయండి, నిర్మాణంగా ఉండి చేయండి అట్లా అని. అయితే అట్లా చేయలేదంటే కూడా అవజ్ఞ. తో ఐసే పోత్ బడి రిస్ట్. ఈ విధంగా బాబా మనకు ప్రతి దానికి ఏమేమి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు పెద్ద లిస్టు ఉంది. లేకిన్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం రెండు వినిపించినారు అంతే. దృష్టి వృత్తి సబ్కే లియే బి ఆజ్ఞ. బాబా మనకు ఆజ్ఞ ఎట్లా చూడాలి, ఎట్లా అనుకోవాలి, ఏ భావనతో అందరి దగ్గర ఉండాలి, ఇదన్నీ కూడా ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు. అయితే లోపల మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం బయట వాళ్ళకి కనిపించదు కదా. ఎవరిని ఏ భావనతో చూస్తాం, ఎట్లా ఉంటాం, అదంతా అవజ్ఞ అని అర్థం. అర్థమైందా? బాబా దృష్టికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు, పవిత్ర దృష్టిలో శాంతిగా చూడండి, ఆత్మని చూడండి ఎట్లా. అయితే కన్ను శరీరానంతా చూసేస్తుంది, కోపంగా చూస్తుంది, వికారంగా చూస్తుంది. ఇది ఎంత పెద్ద అవజ్ఞ. వృత్తిలో భాయి వృత్తి ఉండాలి, వేరే ఏమీ అనుకోవద్దు, సంబంధాన్ని ఫీలింగ్స్ అని చెప్పినారు. అది కూడా చేయలేదంటే అవజ్ఞ. तो इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो इसको कहेंगे छोटी मोटी అవజ్ఞాయం. సో ఈ అన్ని ప్రకారమైన ఆజ్ఞని మనం విధిపూర్వకంగా పాలన చేయలేదంటే దాన్నే చెప్తారు చిన్న పెద్ద అవజ్ఞ అట్లా అని. అవజ్ఞ ఎట్లా దృష్టి
చూసే దాంట్లో, మాట్లాడే దాంట్లో, తినే దాంట్లో, పడుకునే దాంట్లో, పని చేసే ప్రతి పని చేసానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు. దాని ప్రకారం నడుచుకోలేదంటే అభజ్ఞ. तो ये खाता अगर जमा होता रहेगा तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगी. సో ఈ పాపాని లెక్క, అభజ్ఞాది లెక్క జమ అవుతూ పోతూ ఉంటే అది తన సైడ్ లాగుతూ ఉంటుంది. మనసు అంతా దానికే పోతూ ఉంటుంది. మనసు చాలా వీక్ అయిపోతుంది. तो इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है. అందుకే ఈ సంతోషంగా సదా ఉన్నావని అడిగితే ఎంత ఉండాలనో అంత లేదు అని చెప్తారు. ఎంత పురుషార్థం చేయాలనో అంత లేదు, ఎంత శక్తి అనుభవం చేయాలనో అంత లేదు అట్లా అని చెప్తారు. కారణం ఏమంటే ఈ చిన్న అభజ్ఞ కూడా, ఈ చిన్న అభజ్ఞ కూడా చేయకుండా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ప్రతి విషయంలో ఆజ్ఞ పాలన చేయాలి. జబ్ పూछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ. ఒకవేళ మనం అడిగితే బాగున్నావా, సరిగ్గా బాగా నడుచుకున్నావంటే సరే బాగానే ఉన్నాను చెప్తారు. అయితే और जब कहते हो जितना होना चाहिए उतना नहीं तो फिर सोचते हैं इतने इशारा मिलते नॉलेजफुल होते फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है. कारण क्या है? బాబా మనకి ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చినారు, ఎంత ఇషారా ఇచ్చినారు. ఇంత అన్నీ మనకు తెలిసి కూడా మనం ఎంత చేయాలనో అంత చేయలేదు, ఎంత అనుభవం చేయాలనో అంత కాలేదంటే దీనికి కారణం ఏమి? కారణం पिछला वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देती है. అంటే పూర్వ కర్మాని లెక్కాచారం వర్తమాన సమయం అభజ్ఞ చేసిన బరువు, అందువల్ల మనం డబుల్ లైట్ని అనుభవం చేయలేదు. కभी డబుల్ లైట్ బన్ జాతే కभी బోజ్ నీచే లే ఆతే. ఒక్కొక్కసారి డబుల్ లైట్ అవుతాం, ఒక్కొక్కసారి మన బరువు అంటే పాత లెక్కాచారాన్ని బరువు, అభజ్ఞ చేసిన దానివల్ల బరువు, అదంతా మననే బరువుగా కింద తీసుకొచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఫుల్ అటెన్షన్ ఉండాలి, ప్రతి దాంట్లో ఆజ్ఞ పాలన చేయాలి. తో సదా అతీంద్రియ సుఖ వ ఖుషి సంపన్న శాంతి స్థితి అనుభవ్ నై కర్తే. సో ఈ బరువు అంతా ఉంటే మన సదా అతీంద్రియ సుఖం కానీ సంతోషంగా ఉండే శాంతి స్వరూప్ స్థితి అనుభవం కాదు. సో సంతోషంగా ఉండే శాంతి స్వరూప స్థితిలో ఉండాలి. बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिस्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है. సో బాప్ దాదా ఏమంతా ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు దాని అనుసారంగా ఆజ్ఞాకారి అయ్యేసి విశేష ఆశీర్వాదాన్ని లిఫ్ట్ ప్రాప్తి కాదు, లిఫ్ట్ అనుభవం చేయాలి. లిఫ్ట్ అంటే ఈజీగా పైన ఎక్కేది, आशीर्वादानी लिफ्ट प्राप्ति के अनुभव नहीं होती है. इसलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है. అందుకే ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈజీగా ఉంది, ఒక్కొక్కసారి మనం చాలా ప్రయత్నం చేస్తాం. नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी है ना. नंबर 1 ఆజ్ఞాకారిది విశేషతాలు ఏమీని విన్నారు కదా. ఆ స్టేజ్ రావాలి మనకు. అంటే మనం నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి కావాలి. ప్రతి కర్మలో ప్రతి దాంట్లో కర్మేంద్రియానికి కూడా ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు బాబా, దాని ప్రకారం. బాకీ नंबर 2 कौन हुआ? इसमें इस विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2 है. ఎవరిలో ఈ విశేషతాలంతా తక్కువ ఉందో వాళ్ళు నంబర్ 2. నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి అంటే విశేషతాలు చెప్పినారు కదా, ఆ విశేషత అంతా మనలో చూసుకోవాలా ఉందా లేదా అని. సో वह नंबर 2 दूसरा नंबर माला के लिए तो पहले माला में आना है ना. నంబర్ 2లో ఉన్నారు, ఇప్పుడు నంబర్ 2 నుంచి ఫస్ట్ నంబర్ మాలలో రావాలి. వచ్చినారా చూసుకోండి. పహలే నంబర్లో రావాలన్నా వద్దా అంటే ఆ విశేషతాలంతా
ఉండాలి. ఆ విశేషత ఎట్లా ఆజ్ఞ అనుసారంగా పూర్తిగా నడుచుకోవాలి. తో ముష్కిల్ కుచ్ భీ నహీ, వాస్తవంగా కష్టం ఏమి లేదు. హర్ కదమ్కి ఆజ్ఞ స్పష్ట హై, ఉస్ ప్రమాణ్ చల్నా సహజ్ హువా యా ముష్కిల్ హువా. ప్రతి అడుగు కోసం బాబా మనకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు. అది ఏమీని స్పష్టంగా కూడా అందరికీ తెలుసు. దాని అనుసారంగా నడుచుకొని పోతూ ఉండాలి అంతే. బాబా చెప్పినట్టుగా ప్రతి అడుగు, ప్రతి కర్మేంద్రియాలు, ప్రతి సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే చాలా ఈజీ, కష్టం ఏమీ లేదు. ఆజ్ఞ హీ బాప్కి కదం హై. బాబా ఆజ్ఞనే బాబా పెట్టిన అడుగు అని అర్థం. తో కదం పర్ కదం రఖనా తో సహజ్ హువా నా. वैसे भी सभी సచ్చే సీతాయి హో, సజనియా హో. బాబా చెప్తారు, అడుగు పైన అడుగు పెట్టేది ఈజీయా లేదా? అందరూ సత్యమైన సీతాలు, సజనీలు. సజని అంటే సహజని ఎట్లా నడుచుకుంటారో అట్లా నడుచుకోవాలి. తో సజనియా కదం పర్ కదం రక్తి హైనా, ఏ విధి హైనా. సజని అంటే అడుగు పైన అడుగు పెట్టుకోవాలి. ప్రియతం ప్రియతమాలు, అందరూ బాబా పెట్టిన అడుగు పైన అడుగు అంటే ఆజ్ఞాకారి కావాలి. ఆజ్ఞ అనుసారంగా నడుచుకోవాలి. బాబా ఎట్లా చెప్తారో అట్లా చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. ఇదేమైనా కష్టమా? అడుగు పైన అడుగు పెట్టేది ఇదే విధానం. తో ముష్కిల్ క్యా హువా, బच्चे के नाते से भी देखो. बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर रखते. బాగా చెప్తారు, బిడ్డ అంటే కూడా సంబంధం ఎట్లా ఉండాలి? తండ్రిని ఫుల్ ఫాలో చేయాలనా లేదా? ఫుట్ స్టెప్ బాబా ఎట్లా పెడతారో అట్లా పెట్టాలి, ఫాలో చేస్తూ ఉండాలి. జైసే బాప్ని కహా ఐసీ కియా. తండ్రి ఎట్లా చెప్తారో అట్లా నడుచుకునేది బిడ్డ పని, ఆజ్ఞ అనుసారంగా. అప్పుడే సంబంధం ఉంది అని అర్థం. బాప్ కా कहना और बच्चे का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 ఆజ్ఞాకారి. తండ్రి చెప్తూ ఉంటారు, బిడ్డలు దాన్ని చేస్తూ ఉంటారు అంటే నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి అని అర్థం. ఫుల్ ఫాలో చేయాలి తండ్రిని. తో చెక్ కరు और చేంజ్ కరు. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి, మనం ఏమేమి అవజ్ఞ చేస్తూ ఉన్నాం చెక్ చేసుకొని చేంజ్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడే టైం చేంజ్ అయ్యేదానికి. మురిగే మా అమ్మ విశేషాలు వింటారు, కానీ మా అమ్మ ఏం చేస్తున్నారు? నంబర్ 1 ఆజ్ఞాకారి మా అమ్మ. అట్లా మనం కూడా నడుచుకోవాలి. తో చారోं ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. ఈ విధంగా సర్వ ఆజ్ఞాకారి శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు సదా తండ్రి ద్వారా ప్రాప్త ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవాన్ని చేసేవాళ్ళు విశేష ఆత్మలకు సదా ప్రతి కర్మలో సంతుష్టత సఫలత అనే అనుభవం చేసేవాడు మహాన్ ఆత్మలకు సదా ప్రతి అడుగులో అడుగు పెట్టే ఆజ్ఞాకారి బిడ్డలకు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. ఈ విధంగా ఆజ్ఞ అనుసారంగా పాలన చేయాలి. ఇదే ఫస్ట్ గుణం మనం ధారణ చేసుకోవాలి, బాబా చెప్పేట్టుగా చేసేది. అప్పుడే సర్వగుణ సంపన్న కూడా అవుతాం మనం. మరి వరదానం थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भाव. ఆల్సిపోయిన వాళ్ళు పాపం అక్కడ ఇక్కడ అల్లాడుతూ ఉన్నారు, అట్లా ఆత్మలకు సిద్ధి ఇచ్చేవాళ్ళు ईश्वरीय सेवाधारी भाव. आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की.
इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी है। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। तो सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसे तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्वशक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई किस्मतगार। బాబా చెప్తారు, ఆత్మలందరూ చాలా సమయం నుంచి ఒక కోరిక ఆశ పెట్టుకున్నారు, నిర్వాణ్ పోవాలంటే ముక్తిధామ్ పోవాలి అట్లా అని. తో దీనికోసం అనేక సాధనాలు చేసినారు, జన్మ జన్మాంతరంగా చేసి అలసిపోయినారు. ఎన్ని భక్తి చేసినారు, ఎంత యోగం తపస్సు చేసినారు, అన్నీ చేసినారు, అలసిపోయినారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి సిద్ధి కావాలి. సాధన చేసి చేసి అలసిపోయినారు, అందువల్ల సిద్ధి కావాలి. సిద్ధి అంటే సద్గతి కావాలి. ఇట్లా పాపం అలసిపోయిన ఆత్మలకు శాంతి కావాలి, ముక్తిధామ్ కావాలి అని ఆత్మలకు వాళ్ళ దీని తీర్చాలి. ఆశ ఏముందో దాన్ని తీర్చేదానికి మన శ్రేష్ఠ ఆత్మలు మన సైలెన్స్ శక్తి ద్వారా సర్వశక్తులు అంటే 1 సెకండ్లో సిద్ధి ప్రాప్తి చేయించాలి వాళ్ళకు. ఇదే ఈశ్వరీయ సేవాదారి అని అర్థం. ఈశ్వరీయ సేవ అంటే సెకండ్లో వాళ్ళకు సిద్ధి ఇవ్వాలి, ప్రాప్తి చేయించాలి. सर्वशक्तिल्दी सिद्धि। स्लोगन, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का गेट चोर गेट है। कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अभी ये गेट बंद कर। बाबा जब तक చాలా వీక్ సంస్కారమే మాయ వచ్చే దొంగ గేట్, దొంగ దారి. ఆ దొంగ దారినే ఇప్పుడు బంద్ చేయాలి, క్లోజ్ చేసేయాలి. లేదంటే మాయ వస్తూ ఉంటుంది, అంటే వీక్నెస్ ఉండకూడదు, దాన్ని క్లోజ్ చేయండి. మరి అభ్యాసం చేయండి. దే बांध से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो. ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए. अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता. ये मन की ड्रिल जितना बार करेंगे उतना ही सहज योगी, सरल योगी बनेंगे. అంటే ఈ దేహబాన నుంచి దూరంగా ఆత్మిక ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. కర్మ అంతం చేసుకొని, డ్యూటీ అంతం కూడా చేసుకొని ఇది అభ్యాసం చేయాలి. న్యాచురల్ అభ్యాసం ఏమంటే ఇప్పుడు నిరాకారి స్థితి, ఇప్పుడు పరిష్ఠా స్వరూప స్థితి. ఇది మానసిక డ్రిల్. ఈ డ్రిల్ని గడి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే సహజ యోగి, సరల్ యోగి అయిపోతుంది. ఇది కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా పవర్ఫుల్ స్టేజ్లో ఉండాలి మన యోగానికి. दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार. दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार. तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार. तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार. दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार. तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार. पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया.
नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।